ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب جو ہے یورپ کی بہاریں ہیں، یہ ساری چیزیں اب نگاہوں کے سامنے ہیں. انسان یہاں سے چاند تک کے چھلانگیں لگا چکا ہے، سورج کی کرنوں کو بھی قید کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، سمندروں کے کلیجوں میں اتر کر 5 اسٹار ہوٹل تک بنا دیے گئے ہیں. تو اب ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا ذلیلو، مذہب کی ضرورت صرف یہی نہیں، قبر میں بھی ضرورت پڑے گی، حشر میں بھی ضرورت پڑے گی. ارے تم چاند تک چھلانگیں لگاؤ، چاند بھی کہتا ہوگا یہ کون بے وقوف ہے جو کامیابی لینے کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں. ان ذلیلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی میرے اوپر آنے سے نہیں، کامیابی وہاں ملے گی کہ جس کے اشارے سے میں بھی تو ٹکڑوں ہو گیا تھا، اس کی چوکھٹ پر جھکنے سے کامیابی ملے گی. تو مصطفیٰ کی سیرت امت کے لیے کامیابی کا گو ہے، نبی کا کردار امت کے لیے کامیابی کے راز ہے. نبی کے قدم مبارک کے پائے مبارک کے انگلیوں کے ناخون سے سر مبارک کے منہ مبارک تک مکمل امت کے لیے درس عبرت موجود ہے، جس پر چل کر کے ہمارے اسلاف کامیاب ہوئے، اور آج بھی جو چلے اسے کامیابی کی ضمانت دی جا رہی ہے. قد افلح المؤمنون لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. یہ بشارتیں آج بھی دنیا میں گونج رہی ہیں اور قیامت تک گونجتی رہیں گی. تو مذہب، اب وہ سوال یہاں سے حل کر لیا جائے کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. بھئی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. بھئی آدمی اپنے بچوں کو اٹھا کر کے مہنگے اسکولوں میں داخل کر دیا، تعلیم دلواتے دلواتے اسے ڈگری تک دلوا دی، MBBS کی ڈگری مل گئی، LLB کی ڈگری مل گئی، اور بہت ساری ڈگریاں ہیں، سب مل گئی. وہاں سے اٹھا ڈگری لے کر کے اسے جاب مل گیا، پیسہ آنے لگا، اب وہ مطمئن ہو گیا. لیکن یاد رکھو، یہاں کی یونیورسٹیوں کی چوکھٹوں سے لے کر کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے میدانوں تک تم کہیں بھی چھلانگ لگا لو، ماں کے تلوے کو چومنے کی تعلیم تمہیں نہ ملے گی. تم کتنی بھی کتابوں کے سطروں پر ریس دوڑ لو، کسی بھی جو ہے کتابوں کے مسافر بن جاؤ، لیکن ایک باپ کو جنت کا چوکھٹ قرار دینے کی داستانیں تمہیں کہیں نہیں مل سکے گی. کیونکہ دنیا کی جتنی تعلیم ہے اس کے حقوق حسن کے ساتھ ہیں، طاقت کے ساتھ ہیں، اور جب تک گھٹنوں میں جان باقی ہے اس وقت تک ساتھی ہے. جیسے آپ دنیا کے سب سے مہنگے ڈاکٹر بن گئے، مظہر حسین ہوئے گئے، مہنگے ڈاکٹر. کب تک یہ معاملہ ہے؟ جب تک کہ گھٹنوں میں جان باقی ہے. دنیا سلام کرے گی ان ڈگریوں کو، لیکن 70-80 سال گزرنے کے بعد جب چارپائی پر آ گئے اور اسی پر پاخانہ پیشاب ہونے لگا، تو جو امریکہ کے ایئرپورٹ پر بھی لائن لگا کر استقبال کیا جاتا تھا، سگی اولادیں بھی اس چارپائی کے قریب بھی نہ پھٹکیں گی صاحب. چاہے جتنا بڑا وکیل ہو، چاہے جتنا بڑا جج ہو، چاہے جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، فلاسفر ہو، کوئی بھی ہو. 60-70 سال کی عمر ہو گئی، بستر پہ پڑا، نہ گھٹنے کام کرے، نہ آنکھ کام کرے، نہ زبان کام کرے، نہ سماعت کام کرے، بڑا بے سود، لیٹے لیٹے پاخانہ بھی کر دے رہا، پیشاب بھی کر دے رہا، بدبو اٹھ رہی. سگی اولادوں نے بھی نوکروں سے بھنگیوں سے کام کروانا چاہا، خود منہ پہ رومال لگ کر کے بغل سے نکل گئی، جھانکنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں.
ہم نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے کنٹلوں گلاب کے بکے صاحب ایئرپورٹ پر اڑائے جاتے تھے، جس کے پروٹوکول میں سینکڑوں گاڑیاں ایئرپورٹ سے لے کر کے آفس تک چلا کرتی تھی، لیکن آج سکی اولاد بھی سرہانے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی ڈگری ہے، دنیا کی۔ لیکن اگر یہاں پر مذہب اسلام کو لا کر اتارو گے تو 70 سال کی بوڑھی خاتون بستر پہ پڑی ہو یا بوڑھا باپ پڑا ہو اور بیٹا ڈاکٹر ہو گیا ہو، انجینئر ہو گیا ہو، وکیل ہو گیا ہو، باپ بستر پہ پڑا، پاخانہ پیشاب بھی بستر پہ ہو جا رہا، ایسی حالت میں بھی جو کعبہ کی زیارت سے روک کر کے ماں کے تلوے کو چومنے کے لیے ایک ڈاکٹر کو جھکا دے، اسے مذہب اسلام کہتے ہیں، اسے مذہب کہتے ہیں صاحب، جس کی پروازیں کبھی مدھم نہیں پڑتی، کیونکہ اس کی پرواز نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ حسن کے ساتھ ہے، نہ حیثیت کے ساتھ ہے، بلکہ اس کی پرواز اس کے رتبوں کے ساتھ ہے، مرتبوں کے ساتھ ہے، خون کے رشتوں کے ساتھ ہے۔ یعنی دنیا میں جو 70 سالہ خاتون کے قدموں پر بھی وقت کے ڈاکٹر کو جھکا دے، اسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ جو وقت کے جج کو قبر کے اندر اترنے کے بعد بھی ایک ماں کے تربت پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا کر دے، اسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ ارے یہی وہ مذہب ہے کہ نبی نے جہاد میں جانے سے روک کر کے کہا گھر لوٹ جا، ماں کی زیارت کر، خدمت کر، تیرے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جس میں پیغمبر نے کہا سینکڑوں طواف تم کعبہ کے کر چکے ہو، حج مقبول کی بشارت ہے کہیں نہ مل سکی، اگر مقبول حج کی بشارت تم دنیا کی زندگی میں چاہتے ہو تو کعبہ کو چھوڑ کر پلٹ کر محبت سے ماں کے چہروں کی زیارت کر لو، تمہیں حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ تو دنیا کے حسن، طاقت، دولت کے ساتھ اڑے، اسے دنیا کی ترقی کہتے ہیں۔ جو تربت میں بھی مسکرانے کا ہنر دے دے، اسے مصطفیٰ کا دین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ اب مذہب کی جب ضرورت نہیں محسوس کی جائے گی تو اس کے لیے علم بھی ضروری نہیں، اس لیے نہیں، اسی لیے آج ہماری قوم سے نسلیں 99% دین سے جاہل ہو گئی۔ بھائی دیکھیے، یہ دنیاوی اصول بھی ہے، جس چیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے اسی کے لیے جانکاری لی جاتی ہے۔ جیسے ہم آپ کو کھڑا کر کے یا حضرت مولانا نثار صاحب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ابھی بہت جلدی حضرت نے ان نگاہوں سے در مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ ان علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، عمر خضری عطا فرمائے۔ قسم بخدا اس دنیا میں صاحب یہ زندہ نہ ہو تو نہ جانے کب کا یہ چراغ بجھا دیا جائے، لیکن یہی وہ ہے صاحب جو علامہ فضل حق کی خیرآبادی کی تربتوں سے عشق کی حرارتیں لے کر کے، امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی تربت سے عشق و وفا کی داستانیں لے کر کے آج بھی یہ قائم ہے اپنی جگہوں پر۔ دنیا نے تو بڑی کجروی اختیار کی، لیکن آج بھی یہ جو بھی ہے جیسے بھی ہیں، رات میں نے کہا تھا اناؤ کی زمین پر کہ ان کی قدریں شیخ پٹھان، صدیقی خان، بہنا، فقیر، انصاری کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان ڈھانچوں کی قدر نہیں ہے،
बर्तन की कद्र बर्तन के अंदर जो चीज मौजूद होती है उसकी बुनियाद पर होती है। बर्तन की कद्र बर्तन के अंदर मौजूद चीज की बुनियाद पर होती है। भाई एक वो थैली जिसमें अपने जबान में कह लो नल्ली, और कहो कहो का चंगल कहा था। एक पन्नी जिस पॉलीथीन में जिसमें चंगल रखा हो, नल्ली रखी हो, उसकी औकात अलग है। एक वो थैली जिसमें कलाकंद रखा हो, उसकी औकात अलग है। एक वो डिब्बा जिसमें चाउमीन रखा गया हो, उसकी औकात अलग है। एक वो बॉक्स जिसमें गले का सोने का हार रखा गया हो, उसकी औकात अलग है। तो बर्तनों की कीमतें चीजों से बढ़ती है, तो इन ढांचों की कीमत बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, इन ढांचों के अंदर मेरे मुस्तफा के दीन का चिराग जगमगा रहा है। तो चूंकि चीज कीमती है तो वजूद भी कीमती होगा। आज अगर इनके हाथ हम चूम लेते हैं तो ये बिरादरी की वजह से नहीं, बल्कि इनका हाथ चूमने का मतलब ये है हमने मुस्तफा के दीन का इस्तेमाल कर लिया, हमने नबी के इल्म का इस्तेमाल कर लिया, नबी के दिए तोहफे का इस्तेमाल कर लिया। तो इल्म बुलंद है तो मानने वालों को भी बुलंदी अता करता है, मानने वालों को भी कीमतें अता करता है। तो पहरेदारी चल रही है। तो हम मिसाल देने जा रहे थे कि जैसे आप मौलाना निसार साहब से आप कहें कि हजरत असल में जैसे 1000 स्क्वायर फीट का एरिया हो, तो उसको पहले स्लैब के बाद उसकी अंदर से पैमाइश की जाती है और वो धागे में नील लगा करके उस पर जो है डोरी पटकी जाती है, और ऐसे पटकोगे हजरत तो निशान बाकी रहेगा, बाद में कील उल लगाने में आसानी होगी। तब हजरत कहें चुपाए जाओ यार, काव खोदे हो। ना हमें वैसे कुछ मतलब है, ना हम वका जाना चाहिए। भाई जो पीओपी के कहानी से कुछ लेने देना नहीं है, तो हमको क्या बता रहे हो कि डोरी पटकोगे, उसके बाद निशान मारोगे, फिर चैनल पट्टी करोगे, फ्रेम मारोगे, उसके बाद फिर सीटें लगेगी, फिर पुताई जारी होगी। तो कहेंगे छुपाए जाओ भैया, ना हमें वका कुल करेक्ट है, ना हमें वके जानकारी चाहिए। लेकिन आप हजरत मौलाना निसार साहब से ये कहें कि हजरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बा है उसके नीचे जो नुक्ता है उसकी ये हरकतें हैं, उसकी ये फजीलतें हैं। कहा आपने कहाँ से पढ़ा? कहा मैंने फला किताब में पढ़ा। कहा यार जरा वो किताब भी लेकर के आओ यार, मैं भी देख लूं। कहा ये देखा कि तो हवाला किसका है? फला किताब का। वो किताब भी निकालो भाई, जल्दी लेकर के आओ। उसको देखा, हमने जरा भी इशारा किया, ये घुसते चले गए, देखते चले गए। हमने कहा इतनी दिलचस्पी, कहा हमें इसकी जरूरत है, इसलिए सीखना भी लाजिम है। हमें इसकी जरूरत है, इसलिए सीखना भी लाजिम है। तो आज अगर दीन का नाम लिया जाए, हमारे चेहरे बिगड़ते हैं। कोनो और बात करो मौलाना, हम सियासत की करें, आप दिलचस्पी से सुनते हो। हम किसी की गीबत मादल्ला करें, आप दिलचस्पी से सुनते हो। हम किसी की चुगलखोरी मादल्ला करें, आप दिलचस्पी से सुनते हो। हम दुनियावी कोई भी काम का तरीका बयां करें, आप दिलचस्पी से सुनते हो। लेकिन जैसे वजू की बात आए, आप कहते हो दूसरी बात करो। जैसे नमाज के तरीके की बात आए, आप कहते दूसरों की बात जो है दूसरी बात करो। हम जैसे दीनी बात छेड़े तो आपको घबराहट होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि ना आप जानना चाहते हो, ना आपको उस चीज में दिलचस्पी है। इसी तरह दुनिया की कोई भी चीज हो, जब तक दिलचस्पी नहीं होगी उस वक्त तक इल्म भी नहीं होगा। जब दिलचस्पी बढ़ेगी तो उसके लिए इल्म का हुसूल भी बढ़ेगा। हमें दुनिया के काम
कामों में दिलचस्पी है तो यहाँ से लेकर के दुबई तक हम दौड़ लगा लेते हैं, अपने बच्चों को बाहुनर बना देते हैं। घर में 6-7 साल के बच्चे को हजरत 6 बजे उठा के बिठा दिया। 6-7 साल के बच्चे को घर में 6 बजे उठा के बिठा दिया। नींद में वो इतना मस्त अलस्त है कि गिर रहा है, मां पानी का छींटा मारे, उठ जाओ उठ जाओ। भैया हमने कहा काहे जुल्म कर रहे हो, सोने दो। अरे हजरत स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया। मां ने भी नींद कुर्बान कर रखी है, बाप भी अगरचे चड्ढा ही में है लेकिन पहले उठ के बैठा है, पहुंचाना है इसको गेट तक। लड़का उठ नहीं पा रहा है क्योंकि नन्ही उम्र में नींदों का गलबा ज्यादा होता है, उन्हें ज्यादा सोने की जरूरत होती है, तो उन्हें जबरदस्ती 6-7 साल के बच्चे को हिला हिला के जगाया जा रहा है, मार पीट के बेदार किया जा रहा है। मैंने कहा क्या? कहा स्कूल का टाइम हो गया। गौर से सुनना मेरे भाई, कहा स्कूल का टाइम हो गया। हमने कहा बगल के रूम में 22 साल का बेटा सोया हुआ है, तुमने उसे नहीं जगाया कि बेटा उठ जाओ फजर का टाइम हो गया है। 6-7 साल के बेटे को आपने जगा दिया कि स्कूल का टाइम हो गया है। 18-20 साल का बालिग बेटा कमरे में पड़ा रहा, लेकिन तुमने उसे नहीं उठाया कि बेटा फजर का टाइम हो गया है, क्योंकि तुम्हें दीन से ज्यादा दुनिया की चीजों में दिलचस्पी है, तुम्हें उसमें ज्यादा इन्हमाक से चलने में मजा आता है। इसलिए 7 साल के बच्चे को स्कूल के लिए उठाया, नहलाया, धुलाया और लिबास पहना कर गाड़ी पर लेकर तुम स्कूल के गेट तक पहुंच गए, लेकिन 20-22 साल के बच्चे को पकड़कर तुम मस्जिद के दरवाजे तक इबादत के लिए न पहुंचा सके। तो याद रखो, जब बेगैरतियां और बेवफाइयां इकट्ठा चलने लगती है तो इज्जतों का लेवल बढ़ता नहीं घटने लगता है, और उन चीजों को मुसल्लत किया जाता है जिनकी औकात भी तसल्लुत की नहीं होती। हाँ, फिर जमजम छोड़ करके बौले बकर को मशरूब बनाने वालों को दस्तरखान दिए जाते हैं। ये अजाब है साहब। अगर इस पर इंतखाब किसी का हो तो ये समझ जाइए वो कौम की तकदीरों का फैसला है, कौम की तकदीरों का फैसला है। जब कच्ची मस्जिदों के पेट भरने वाले पक्के नमाजी मौजूद थे तो उमर इब्ने खत्ताब को ये कुर्सी दे दी गई, शेरे खुदा को बिठा दिया गया कि सिर्फ हुकूमत नहीं, जियारत कर लो तो जन्नत की बशारतें मिले, कदमों को चूम लो तो फरिश्ते भी एहतराम करें। अरे जिनकी निगाह गजब की उठ जाए तो सूरज की करने मध्यम पड़ जाए, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जो जमीन पर धमक दे करके लौटी का गुमशुदा तेल वापस करवा दे, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जो मदीना की गलियों में बेवा गरीब खातून के लिए बैतुल माल से आटे की बोरी अपनी पुश्त पर लाद कर पहुंच जाए, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जो है दजला के उन तमाम जो है नील के पानी को अपने एक छोटे से खत से जारी कर दे, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जो जमीन का जलजला अपनी छड़ी की धमक से रोक दे, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। जो नहाबंद में लड़ी जाने वाली जंग हजरत सारिया की क़यादत में मदीना के मिंबर से मुलाहजा कर ले या सारिया तो अल जबल का नारा दे दे, उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। अरे नबी के बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुलता तो उस मसलक पर बैठने की इजाजत उमर इब्ने खत्ताब को होती। ऐसे
نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سنی ہو اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں، جس کی رائے سے قرآن مجید